بخلقه يا عليما بخلقه يا غفورا بالخلق ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف ولم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فضل رسول نبي بن بركات وصحب راتب قلب الأنفاس ربيب عمر بن عبد الرحمن عطاس وشيخ علي بن عبد البارس ولا رسول الإمام قطب الحبيب علي بن حسن عطاس صاحب المشهد ولا رسول الإمام قطب الحبيب أبو بكر بن عبد الله عطاس ولا رسول الإمام قطب الحبيب علي بن حسن عطاس وإخواني موصول مفرد من الحبايب بأن الله الكريم يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرار منوارهم ولومنا بعد بدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لا أرسلنا الإمام قطب حبيب حسين نبينا أبي بكر عن جوز بن مقام وربطه الشيخ عبد القادر ولا أرسلنا شيخنا سماده صالح إمام عبد القطب حبيب عبد القادر بن عبد الفقيه ونجلسنا شيخنا سماده صالح إمام عبد المسلم قطب الدكتور سلام حبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه وإخواني موصول المفروض من حبايب ثم لا رب فاطمة بن بكر بن سعد بن يحيى وإلى ربي أبو بكر بن عندوس وإلى ربي علي محمد صلى الله عليه وسلم بقمر بن علي بن أبو بكر بفقيه وإلى بن ديدي وإخواني موصول المفروض في دين حبايب ثم إلى ربي علي زمبي بن أحمد السقاف وإلى رشيد بن فاطمة عبد الرحمن السقاف وإلى ربي بن مسلم وإخواني موصول المفروض في دين حبايب بين الله الكريم لدرجات بالجنة وينفعنا ببركات وأسرار منوار ولمن بعد بدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفضل الرضي والشهد والصلاة على من راشدين ثم الوالدين ومشايخنا ومعلمين وذوقنا أجمعين ثم الأرواح أحمد علي عز وجل من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرار منوارهم ونبينا بعد بدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا بالقبول هذا من كل شر وعمل وصلاة شهر رمضان في الدين والآخرة دافعا عن كل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وباب مشايخنا في الدين والعافية وعلى جزاء الله نور قلوبنا وقلبنا مع التقى والهدى والعفو والغنى والمدين على دين الإسلام والإيمان بالله من الدين ذات بيسير عن صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعوذك ونستودعك هديتنا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وكل شيء نعوذنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياذ من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذباق من شر كل شر إنك على كل شيء قدير.
اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأقرنا بالتقوى والاستقامة وإنا من موجبات الندامة في الأول والمال إنك سمع الدعاء وصلى الله وجملك وجلك سيدنا محمد وصحبه أجمعين وارزقنا كما المتبادل والظهر بك في عافية سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإن والحمد لله قد رضينا بالله وبالإسلام دينا نبي محمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك وعلينا بعد إن شاء الله من الآمنين الذين قولنا هم يزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله. صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قصيا خلاف أجمعين جئت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أغني بها عمري. لا إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله. أستغفر الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله
Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah. Al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan, kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya hannan ya mannan. Ya rahim ya rahman. Ya ghafur ya ghafar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadir rasulil amin. Wal habibil makin wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-sadiqin wa la tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du, radina billahi rabbana bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman wa razuqni fahman. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, ucapan alhamdulillah dan salawat serta salam kepada panutan kita bersama Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan segenap pengikut beliau hingga yaumul kiamah. Selanjutnya Imam Abdullah Al-Haddad berkata, namun sebelum kita lanjutkan, kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kemuliaan majelis ilmu ini. Pertama-tama semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu rahmat dan pengampunan dosanya kepada kita sekalian. Juga dengan keutamaan, kemuliaan, keagungan
Semoga doa-doa kita diijabah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan sehat jasmani rohani kepada kita semua, memanjangkan umur kita, memberikan kita anugerah kemudahan dalam segala hal, keberkahan dalam segala hal, baik itu urusan dunia wal akhirah, terutama untuk guru kita ya Nabi Abdullah Idrus dan semua guru-guru kita yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan karunia yang khusus kepada beliau dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau terjaga lahir dan batin, segala harapan dan tujuannya segera diijabah dikabul Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita sama-sama simak, sama-sama hayati dan pahami perkataan Imam Abdullah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala, beliau Imam Abdullah Al-Haddad berkata, wa'lam anal iksar min dzikril maut mustahabun wa murghabun alaih. Masih menceritakan tentang maut, tentang kematian. Selanjutnya beliau berkata dan memberikan penegasan, wa'lam, ketahuilah, kata beliau, ketahuilah olehmu, annal iksara min dzikril maut, sesungguhnya memperbanyak mengingat kematian, mustahabun wa murghabun fi, adalah suatu yang disunnahkan, dalam pengertian lain dianjurkan, atau bahasa kita sekarang direkomendasikan oleh syariat, dan juga disenangi. Jadi Allah, Nabi senang jika kita ini banyak mengingat kematian. Ulangi, sesungguhnya yang diperintahkan Imam Abdullah Al-Haddad dari kata-kata ilam. Kalimah ilam ini, wa kalimatu ilam la yata'ata ila lisiddati ma badaha. Kalimah ilam itu tidak disebutkan kecuali untuk menegaskan kata-kata selanjutnya, berarti setelah ilam. Mana al-iksar, annal iksar, sesungguhnya memperbanyak min dzikril maut, mengingat kematian, mustahabun wa murghabun fi, banyak mengingat kematian dan kita mendapat pahala, manfaatnya banyak, faidah-faidah, keuntungannya yang jalilah, bukan faidah, bukan manfaat yang ecek-ecek ya, yang apa namanya, yang kecil, tapi manfaat jalilah, agung manfaatnya, bukan manfaat yang biasa-biasa, tapi manfaat agung, manfaat luar biasa. Minha, di antara manfaat dan keuntungan memperbanyak kematian, qasrul amal kita, harapan atau angan-angan kita tertekan, ini tidak membumbung, tidak menjulang, tidak tinggi, pendek. Sedangkan amal yang panjang, yang tinggi, yang membumbung itu amal dalam pengertian angan-angan ya. Angan-angan yang membumbung itu dalam uraian yang kemarin yang sudah lewat kan nggak baik untuk kita, bahaya. Wa tajhid fi dunya, kedua, manfaat dari memperbanyak mengingat kematian itu
tajhid di dunia, membuat kita zuhud, membuat kita zuhud dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Pengertian zuhud sendiri sudah lewat dalam uraian yang sudah lalu. Wal qanaah minha bil yasir. Ketiga, manfaat dan keuntungan memperbanyak kematian, yaitu kita merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit. Ini dengan yang sedikit saja cukup. Jadi pola hidup kita tidak tidak berpoya-poya, tidak menghambur-hamburkan materi, barang yang dan lain-lain lah. Tapi cukup dengan sedikit. Warabbah fil akhirah. Kemudian keempat, manfaat memperbanyak kematian itu senang urusan akhirat, bukan takut dalam urusan akhirat, tapi senang. Nah, untuk senang urusan akhirat itu sendiri ada perhatian khusus dari Allah, ada pahala yang khusus yang Allah persiapkan untuk kita. Wa tazawwud laha, dan juga berbekal diri untuk akhirat. Manfaat dari memperbanyak mengingat kematian itu berbekal diri untuk akhirat bil a'mali sholihah, dengan amal soleh. Berarti bisa memotivasi kita melakukan amal-amal soleh. Manfaat atau faidah memperbanyak kematian. Berarti pengaruh dari memperbanyak kematian, mengingat kematian ini bisa memotivasi kita memperbanyak berbuat amal soleh. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia beliau bersabda, aksiru min dzikri hadi millada. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Apa pemutus kelezatan itu? Yakni al-maut, yaitu kematian. Ketika kematian datang, kan gak ada lagi kelezatan. Kita rasa putus, sudah terpisah. Lezatnya A, lezatnya B, lezatnya C, lezatnya makanan, lezatnya minuman, lezatnya tempat tinggal, dan lain-lain, putus. Dan Rasulullah SAW memerintahkan dalam sabdanya ini, aksiru, berbanyaklah oleh kalian min dzikri hadimil ladzat, mengingat pemutus kelezatan. Maksudnya perbanyaklah mengingat kematian. Berarti Rasulullah memerintahkan kita supaya kita banyak mengingat kematian. Wa kana alaihi salatu wassalam yaqumu minal lail. Dan pernah beliau sallallahu alaihi wasallam suatu malam beliau bangun, payunadi, kemudian beliau berseru, ja'al maut bima fi, ja'at birrajifah tatba'u ar-rajifah. Kata beliau, kematian telah tiba dan apa yang ada di dalamnya, atau dengan membawa
yang ada di dalamnya. Jadi kematian plus isinya telah datang. Ja'at ar-rajifah. Ja'at telah datang ar-rajifah, tiupan sangkakala pertama. Tatba'u ar-radifah, yang disusul dengan tiupan sangkakala kedua. Jadi beliau menyerukan kata-kata kematian dan apa yang ada di dalamnya telah tiba. Sangkakala pertama telah ditiup, disusul kemudian sangkakala yang kedua. Kata siapa? Kata Nabi SAW pada suatu malam beliau terbangun kemudian menyerukan kalimat ini. Walamma su'ila shalawatullah alaihi anil aqyas minan nas. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapa orang yang cerdas, ya, beliau pernah ditanya siapa orang yang cerdas. Manhu, siapa orang yang cerdas? Pertanyaannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau menjawab dari pertanyaan siapa orang yang cerdas. Maka jawaban beliau aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Orang yang cerdas itu adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapan amalnya untuk kematian. Jadi orang yang cerdas, kata baginda Nabi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, pertama yang paling banyak mengingat kematian, kedua yang paling bagus persiapan amalnya menyongsong kematian. Ulaikal aqyas, itulah mereka orang-orang yang cerdas. Dahabu bisyarafid dunya wa na'imil akhirah. Mereka pergi meninggalkan dunia dengan membawa kemuliaan dunia dan kenikmatan akhirat. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat orang yang cerdas menurut beliau, satu yang paling banyak mengingat kematiannya, kedua yang paling bagus persiapan amalnya untuk kematian, dan kata beliau itulah mereka orang-orang yang cerdas. Mereka pergi meninggalkan dunia dengan kemuliaan dan kenikmatan akhirat. Gultu, kata Imam Abdullah Al-Haddad, kalau tadi kan hadis. Nah ini kata-kata Imam Abdullah Al-Haddad, walaysa dzikrul maut an-nafi huwa ayyakulal insan bilisani. Kata beliau, mengingat kematian yang bermanfaat itu bukanlah ucapan seseorang mengucapkan dengan lidahnya al-maut, 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 al-maut. Bukan seperti itu. Jadi yang dimaksud mengingat kematian yang bermanfaat itu bukan sekedar mengucapkan kata-kata lisan. Mati, 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 bukan. Maut, 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 bukan sekedar diucapkan dengan lisan seperti itu. Kata siapa? Kata Imam Al-Haddad. Fa inna dalik galilun manfaat, karena
mengucapkan kematian dengan lisan itu sedikit manfaatnya. Wa in aksara minhu, walaupun banyak diucapkannya. Pagi mati, sore mati, malam mati. Banyak diucapkan, bahkan jalan mati. Manfaat ada, tapi galil manfaat, sedikit manfaatnya. Walaupun diucapkannya banyak, sering. Bal labuda ma'adalik min tafakkuril qalbi. Namun mengingat kematian yang nafi', yang bermanfaat itu selain diucapkan dengan lisan juga harus diiringi dengan tafakkur hati. Jadi hatinya mentafakuri kematian. Itu yang dimaksud dzikrul maut yang dianjurkan Nabi. Bukan sekedar diucapkan dengan lisan, tapi ditafakuri dengan hati. Wastihdaruhu inda dzikril maut bilisan, dan menghadirkan hati ketika kematian itu disebut, diucapkan dengan lisan. Jadi ketika kita mengucapkan maut, mati, hati ini hadir. Hati hadir. Plus mentafakuri kematian itu apa? Yang disebut mati itu bagaimana? Seperti apa? Ditafakuri. Kaifa yakunu halu indal maut? Ditafakuri bagaimana keadaan dia, si insan atau kita ini. Mafhumnya kita kembalikan ke kita. Kalau di sini khitabnya kan mudzakkar ghaib. Dia artinya goib. Tapi kita ambil mafhum untuk kita. Jadi bagaimana tingkah kita ketika mati? Kita ini ketika mati bagaimana? Apakah dalam keadaan mengingat Allah? Apakah dalam keadaan taat? Apakah dalam keadaan maksiat? Apakah dalam keadaan sedang beribadah, sedang membaca Quran, sedang ngaji, sedang belajar ilmu, sedang membaca hadis, atau bahkan dalam keadaan sedang menggibah orang lain? Itu ditafakuri oleh kita. Itu jangan sampai aku ini nanti wafat, meninggal dalam keadaan tidak disenangi Allah. Jangan sampai dalam keadaan dibenci oleh Allah, sampai dalam keadaan tidak dalam rahmat Allah. Ditafakuri. Makanya ketika ada orang meninggal, itu jadikan sebagai objek bantuan untuk kita. Kita ini mengingat nanti beruntungnya dia. Misalkan ada yang meninggal dalam keadaan sujud, sedang sujud dalam sholat, harusnya kita cemburu. Beruntung sekali dia bisa meninggal dalam keadaan sujud, atau meninggal hari Jumat, atau meninggal dalam keadaan sedang bersolawat. Kita harus cemburu. Apakah aku nanti bisa seperti itu? Ditafakuri. Apa yang kira-kiranya faktor pembantu sehingga dia di si Fulan ini meninggalnya bisa enteng. Sedangkan di satu sisi kabar-kabar menceritakan kejadian, realitanya membuktikan ada yang susah meninggal. Apakah aku ini termasuk yang susah?
Jangan-jangan ditafakuri oleh kita. Wa ahwalu, dan ahwal nih fakauhnya kematian. Ada yang 2-3 hari sakaratul mautnya tidak nyawanya itu tidak lepas. Ada yang sampai guncangan badannya terlihat oleh orang lain. Ada yang sampai kedua matanya, mohon maaf, sampai seolah-olah seperti mau lepas. Nah, itu ditafakuri. Juga wasakarati, dan sakaratnya. Kita sekarat ya, lagi sekarat. Ini sakaratul maut. Ada yang hanya satu helaan napas lepas. Ada yang sampai, mohon maaf, seperti orang yang ada di mau kelelep di air. Ada yang lebih dari sekedar mau kelelep, kayak sesak napas juga. Mohon maaf, ini tamsilnya, perumpamaannya seperti itu. Ada yang enteng, nggak kelihatan sakaratul maut, nggak kelihatan. Bahkan lagi ngobrol, tiba-tiba ada yang sedang duduk ketika nggak kelihatan sedang apa-apa, kelihatan memang duduk seperti biasa. Begitu disentuh terjatuh. Macam-macam. Nah, kembalikan di ahwal, di kondisi keadaan yang mana kita nanti ketika meninggal. Ditafakuri. Mohon maaf, tahadus bini mana? Nenek saya dari ibu itu udah waktu meninggalnya sebelum meninggal sedang ngobrol sama bapak beliau, berarti saya kakek. Hari Jumat ingat pagi-pagi bahasa Sunda, umi bade kapawan heulanya. Enggak ada jarak lebih dari 6 jam. Saya susul ke dapur. Yang terlihat beliau dalam keadaan sedang memegang ikan, tangan kanan, tangan kiri ini sedeku, kemudian ini nunduk kayak orang sujud. Sebelumnya sehat, segar bugar. Kemudian kakak ipar dari istri yang Sukabumi, itu dalam keadaan sujud sedang sholat duha. Artinya ada yang Allah mudahkan, ya? Yang Allah mudahkan sakaratul mautnya. Sebaliknya ada juga yang sulit, yang susah. Saya menemukan banyak, ada yang sampai 5 hari sakaratul mautnya tidak lepas, yang susah keluarnya. Ada yang seminggu, bahkan ada yang berbulan-bulan. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk kepada kelompok golongan hamba Allah yang sakaratul mautnya yang mudah. Nah, ini kita tafakuri. Wa mu'ayyanatuhu umurul akhirah, dan dipikirkan juga penyaksian terhadap urusan akhirat. Apa urusan akhirat itu? Ya mulai dari pertanyaan munkar dan nakir, kemudian
kebangkitan dari kubur, kemudian dikumpulkan di mahsyar, kemudian pertimbangan amal, kemudian hisab amal, kemudian diseberangkan menyeberang syiratal mustaqim dan lain-lain. Sejauh mana penyaksian kita membenarkan urusan akhirat itu, membenarkan adanya hisaban amal, membenarkan adanya apa timbangan amal, membenarkan penyeberangan kita di syiratal mustaqim. Wa malladzi baqiya min azali, dan juga ditafakuri bagaimana siapa wa malladzi baqiya min ajali, apa yang kita tinggalkan ketika kita meninggal. Bagaimana keadaan yang kita tinggalkan setelah kita meninggal? Rumah kita apakah kita akan bawa? Mobil kita yang susah-susah kita beli apakah akan kita bawa? Pakaian kita yang kita sukai, yang kita senangi sampai mahal-mahal kita beli apakah kita bawa? Barang-barang yang kita kumpulkan apakah kita bawa? Nah, itu ditafakuri. Wa bima yuhtamula, dan bagaimana ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, apakah su'ul khatimah? Ditafakuri juga. Wa kaifa kana halu man madha min aqrani, bagaimana nanti teman-teman kita yang selama ini kita berteman, menjalankan kehidupan ini bareng bersama bergaul, ketika kita meninggal, bagaimana teman-teman ini? Apakah akan ada kelanjutan pertemanan setelah kita meninggal? Ditafakuri juga. Wa ashabihi indal maut, dan juga sahabat-sahabatnya. Apakah ketika kita meninggal sahabat itu akan terus menjadi sahabat yang kemudian melanjutkan persahabatannya dengan anak kita kalau kita punya anak, dengan keluarga kita kalau kita ada keluarga? Tuh, dipikirkan juga. Wa ila ayyi masiri, kemudian tempat tinggal yang mana mereka kemudian singgahi, yang kemudian mereka tempati. Wa asbaha dalik minal abkar wal adkar, dan yang lain-lain pemikiran dan zikir yang seperti tadi. An-nafi'ah lil qalbi, zikir-zikir yang bermanfaat untuk hati, wal mu'athiratu fi, dan zikir yang berpengaruh ke dalam hati, yang memberikan reaksi ke dalam hati ketika kita memikirkan kematian, itu ada pengaruhnya. Itu yang diperbanyak. Kata yang dimaksud oleh baginda Nabi, kata Imam Al-Haddad. Qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf berkata, undur kulla sa'tuhib ayyatiyakal maut wa anta alaih. Lihatlah, pikirkan segala sesuatu yang kamu senangi. Ayatiyakal maut, tuhibu ayatiyakal maut, yang kamu senangi kematian datang kepada kamu, wa anta alaih, dan kamu sedang dalam
sesuatu tersebut. Jadi pikirkan ketika kematian itu datang, sedangkan kita ini sedang ngaji, pikirkan itu. Atau kamu mau kamu mati ketika kamu sedang menjelek-jelekan orang? Pikirkan itu. Jangan-jangan pada saat kematian datang aku sedang dalam, itu dipikirkan. Wajib. Nah, kalau memang baik, kamu sukanya kamu dijemput kematian itu dalam keadaan ngaji, lazimkan. Lazimkan. Kalau bahasa kita lanjut, teruskan. Kalau kamu suka itu. Wa kullu syai'in ayatiyakal maut wa anta fi wa anta 'alaik fa'tanibu. Dan segala sesuatu yang kamu tidak suka ketika kematian datang, kamu ada di sana, jauhi. Kamu tidak suka ketika kematian datang, kamu dalam keadaan maksiat, jauhi. Kamu dalam keadaan sedang menggibah orang, jauhi, berarti jauhi gibah. Jangan sampai ketika gibah kematian justru datang. Gitu. Fata'ammal, renungkanlah, pikirkan. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, kata Imam Al-Haddad. Hadhil maqalah fa innaha adimatun naf'in liman amila biha. Maqalah ini agung manfaatnya bagi orang yang mengamalkan, menjalankan. Allahul muwaffiq wal mu'in la raiba ghairu. Allah yang maha memberikan taufik dan bantuan, tidak ada Tuhan pengurus selain Allah. Wa amma karahiyatul maut fa amrun tabiyyun. Lalu kata Imam Abdullah Al-Haddad, benci kematian itu adalah amrun tabiyyun, suatu perkara yang sifatnya tabi'iyah. Artinya ya kita manusia, secara manusianya ya benci kematian. Ketika belum datang ilmu, belum datang tuntunan, benci. Secara tabi'i kita sebagai manusia, watak kita sebagai manusia benci terhadap kematian. La yakadul insan yanfaqu anhu. Nyaris tidak ada manusia yang tidak membenci kematian. Hampir tidak ada. Wa dalil li anal maut mu'allimun fi nafsi. Kenapa bisa demikian? Karena kematian memang menyakitkan diri kita sebagai manusia. Wa mufarriqun bainal insan wa baina mahbubati wa ma'lufati. Dan kematian juga memisahkan antara kita dengan orang-orang yang kita cintai. Siapa yang suka jauh dari orang yang kita sayangi, dipisahkan dari anak kita? Siapa yang suka? Kan gak ada yang suka secara manusia. Dan orang-orang yang kita kasihi, siapa yang suka kita dipisahkan dengan orang yang kita kasihi? Itu tabi'i. Wa ma'lufati min dunia walamma qala sallallahu alaihi wasallam walima qala sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa orang yang senang pertemuannya dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya. Kita senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengan kita. Wa man karaha liqa Allah karahallahu liqa'ah. Dan orang yang benci, yang tidak suka pertemuannya dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengan dia.
Kita benci kematian, berarti Allah benci kita. Kita senang kematian, berarti Allah senang kepada kita. Kenapa? Karena kematian adalah pertemuan kita dengan Allah. Qalat lahu Aisyah radhiyallahu taala. Sayyidah Aisyah pernah berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut." Wahai Rasul, kami semua benci mati. Qala alaihi salatu wasallam, beliau alaihi salatu wasallam menjawab, "Innal mu'min idza haddarahul maut busyira birahmatillah." Sesungguhnya orang mukmin jika kematian datang kepada dia, maka dia diberi kabar gembira dengan adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'ahib liqa Allah, maka senangilah pertemuan dengan Allah. Wa ahibillah wa ahabballahu liqa'ah, maka Allah senang pertemuan dengan dia. Senangi pertemuan dengan Allah. Apa yang dimaksud? Jangan benci kematian, karena kematian itulah yang mempertemukan kita dengan Allah. Wa innal kafiru idza hadzarahul maut busyira bi adabillah. Dan orang non muslim, orang kafir, orang di luar Islam, manakala kematian datang kepada dia, tiba waktunya kematian untuk dia, busyira bi adabillah, dia diberi kabar dengan adanya azab Allah. Maka mohon maaf, kadang mungkin kita melihat, menyaksikan orang meninggal itu dalam keadaan senyum, wajahnya cerah, wajahnya senyum, atau bahasa Sundanya mesem. Ini karena Allah perlihatkan rahmatnya, persiapan bagaimana nikmat-nikmat Allah yang Allah persiapkan untuk dia. Tuh kamu nanti ada di sini, tuh kamu nanti ada di ruangan itu, tuh kamu nanti dalam keadaan seperti ini. Senang kita. Ketika kita melihat sesuatu yang kita senangi, apa yang kita lakukan? Ketika kita dalam keadaan bahagia, senang, suka, apa ya? Bagaimana sikap kita? Mimik wajah kita. Nah, itu yang terjadi kepada kita ketika kita meninggal. Maka setelah lepas nyawa, raut muka kita yang senang itu masih terlihat, tertinggal. Ada mayit yang meninggal tuh wajahnya mesem, senyum. Sebaliknya, mohon maaf, ada yang sampai kayak cemberut gitu. Asam. Aura wajahnya asam, kayak apa sih? Ada yang hitam, pokoknya nggak enak dilihat lah ya. Kedua matanya, mohon maaf, sampai melotot. Kenapa? Karena yang diperlihatkan tadi sesuatu yang dibenci, sesuatu yang menakutkan. Kita kalau melihat sesuatu yang menakutkan gimana? Kan kaget, kalau yang kaget melihat sesuatu yang menakutkan, wajah kita pun itu seperti itu. Faqaraha liqa Allah wa qaraha Allahu liqa'ah. Maka dia, mohon maaf, yang kafir ini tidak suka dengan kematian. Makanya Allah pun tidak menyukai pertemuannya dengan dia. Karena dia tidak menyukai pertemuannya dengan Allah, sehingga Allah pun tidak menyukai dia.
Wa fi wasfil mu'minil mahbub al-madhkur fi qouli alaihi salatu wasalam, dan dalam menyifati orang mukmin yang disenangi Allah yang disebut tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyarahkan dengan hadis yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis qudsi, ma taqarrabal mutaqarribun, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi. Ma taqarrabal mutaqarribun, tidaklah mendekat orang-orang yang mendekatkan diri. Fasaqal hadis. Lalu kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis anillah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, ila an qala ta'ala, hingga Allah taala berkata, wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluh kataraddadi fi qabdi nafsi abdil mu'min. Dan tidaklah aku ragu, kata Allah, dalam sesuatu. Tidaklah aku ragu dalam sesuatu yang aku lakukan, yang aku kerjakan, yang aku jalankan, kataraddadi fi qabdi nafsi abdil mu'min, yaqrahul maut, sebagaimana keraguanku mencabut nyawa hambaku yang mukmin yang benci kematian. Wa akrahu musa'ata, sedangkan aku tidak suka, tidak mau menyakiti dia. Coba perhatikan kata-kata Allah ini. Di satu sisi si hamba kita, katakanlah kita mukmin, tapi kita benci kematian. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa akrahu musa'atah, dan aku tidak mau menyakiti dia. Maksudnya apa? Kematian itu kan menyakitkan. Di satu sisi si hamba ini tidak mau meninggal, tidak mau mati, tapi dia mukmin, tidak mau mati. Kenapa? Karena menyakitkan itu. Dan di sisi lain Allah pun tidak mau menyakiti hambanya. Tapi wala budda lahu minhu, kematian itu tidak bisa dikela. Mau tidak mau harus. Inilah kebimbanganku, kata Allah. Jadi Allah juga ragu, Allah juga bimbang. Cabut jangan nih si bulan nih nyawanya nih. Cabut jangan. Kenapa? Karena Allah tahu kita tidak suka. Ketika kita tidak suka, Allah tahu. Dan Allah pun tidak mau menyakiti kita karena keimanan kita. Tapi mau tidak mau harus. Karena jika tidak dengan begitu, tak akan ada pertemuan denganku. Kita ini tidak bertemu dengan Allah kecuali dengan cara meninggal. Fandur kaifa wasafahu bi karahatil maut maka mali imani. Maka coba renungkan, kata Imam Al-Haddad. Pikirkan bagaimana Allah menyifati orang yang benci kematian, maka mali imani, tapi imannya sempurna. Imannya sempurna. Wa ulwi manjilati indahu ta'ala, dan kedudukannya juga tinggi di sisi Allah. Ta'alam sihatta ma'adakana. Coba kamu pelajari, kamu hayati, kata Imam Al-Haddad. Kamu renungi apa yang kami ucapkan ini. Apa yang kami ucapkan ini, kata Imam Al-Haddad. Coba renungi, pikirkan. Hayati lebih mendalam. Renungi lebih
lebih seksama. Wa fi akhbari Musa alaihi salam dan disebut dalam hadis Nabi Musa alaihissalam bahwasanya beliau latoma malakal maut, beliau sampai menampar malaikat maut. Nabi Musa ini menampar malaikat maut. Hina ja'ahu liyaqbidahu, ketika malaikat maut itu datang untuk mencabut nyawa beliau. Fa akhraja ainahu, sehingga kedua mata malaikat maut ini mau loncat. Ya, mau terlepas. Naam, ya, seperti itulah yang terjadi kepada Nabi Allah Musa alaihissalam terhadap malaikat malakul maut. Qad tuhfa karahiyatul maut hatta la tuhasu fi halli quwwati isyraqi anwaril ma'rifah wal yakin. Tapi kadang-kadang ketidaksukaan terhadap kematian itu kadang-kadang samar, tersembunyi, tidak terlihat. Hatta la tuhasu, bahkan tidak terasa. Fi hali quwwati isroqi anwaril ma'rifat wal yakin, ketika cahaya ma'rifat dan keyakinan memancar terang, maka ketidaksukaan terhadap kematian itu tersisih, teredam. Tidak ada lagi rasa tidak suka, rasa benci terhadap kematian. Manakala cahaya ma'rifat dan keyakinan ini memancar memenuhi hati kita, memenuhi kalbu kita, memenuhi jiwa kita. Wa yakunu dalik li ahlihi fi waqti duna waqti, dan kondisi seperti itu terjadi kepada ahlinya pada waktu-waktu tertentu. Kadang hari ini seperti itu, esok lusanya enggak. Kadang malam harinya seperti itu, besok pagi enggak. Kadang siang harinya seperti itu, menjelang malam enggak. Wa amal amrul ambi ahlil iman, cuma rata-rata yang terjadi pada orang-orang beriman yang awam seperti kita. Fahum annahum muhibbunal maut lima fi min ridhoillah. Mereka orang-orang beriman rata-rata menyukai kematian itu karena dengan kematian mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal masir ila daril baqiyah, dan dia menjadi penghuni daerah keabadian, yaitu akhirat. Makanya kematian adalah gerbang akhirat. Alam barzah, alam kubur itu gerbang menuju akhirat. Wal khuruj minad dunya mahalul fitan wal mihan, dan keluar dari dunia yang menjadi tempatnya berbagai fitnah dan ujian. Dengan kematian lepaslah dia dari fitnah dan keujian tersebut. Wa yakrahunal maut bin nafsi wa tabi, mereka membenci kematian itu karena tabiatnya sebagai manusia. Lima fihi minal alam wa firaqil mabubat, karena dalam kematian itu adanya rasa sakit dan perpisahan dengan orang-orang yang dicintai. Wabula makanal iman aqwa, manakala keimanan semakin kuat, kanatil karohah aqal, maka kebencian menjadi sedikit. Semakin iman kuat, semakin sedikit kebencian dan kematian. Wa muqtada tabi ad'af, dan tabiat pun semakin melemah. Wabil aksi, dan sebaliknya orang yang tidak beriman, sebaliknya ketika iman lemah, maka rasa benci kematian semakin kuat. Fatafattan lidan, cerdaslah kamu menyikapi ini.
Kata Imam Al-Haddad, "Fatafaqah min dzalik." Cerdas kamu. Ya, cerdaslah kamu dalam apa namanya? Memahami. Wallahu yatawalla huda, dan Allah lah yang maha mengurus hidayahmu. Artinya memohon kepada Allah. Selain bertafakur, jangan lupa memohon kepada Allah agar diberi anugerah husnul khotimah. Nah, gitu. Tawilul umar fi taatillah wallahu a'lam bishawab. Tadi nasihat-nasihat dan uraian-uraian dari Imam Al-Haddad perihal dengan tulul amal mengingat kematian. Hadanallahu wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita doakan untuk kita sesuatu lagi jalan afiat, panjang umur dalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang beliau sampaikan akan bermanfaat bagi kita dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita baca Al-Fatihah untuk ayah anda kita di dalam Tuhan terus. Kita niatkan dalam belajar Fatihah ini agar Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan beliau sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga agar Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan beliau, agar beliau dapat istiqomah membimbing kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا كرمنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على الله أجرمنا وتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا أمراضي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا واغفر للمؤمنين والآل والإخوان وسائر الفتن وكل ذي محبة أو ذمة وصبر والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا عنا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سور بالمصطفى رسولي نرضى بكل سور بالمصطفى رسولي نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أتى الحبيب وآله وصحبه عدد الشرب والحمد لله بالبدء والثناء. اللهم بارك لنا وزدنا ولا تدعو معهم اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم وارحم ازواجنا وذريتنا وارحم عامة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم الراحمين اللهم على محمد وعلى اله وسلم اللهم يا سبحانك اللهم وتحياتنا السلام والحمد لله رب العالمين اللهم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.